આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે। શ્રમિક બસેરા પોર્ટલનો શુભારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે। लाइव कर लो રાખો બાપુ જેવો મુદ્દો છે એની ચર્ચા કરવાનો ભાજપ પાસે સમય નથી। વાયા વાતો કરવાનો કમિશનરની ઓફિસ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી દેવાનભાઈ દાણી, પક્ષના નેતા શ્રી ગૌરાનભાઈ પ્રજાપતિ, દંડક શ્રીમતી शीतलबेन डागा, अधिक मुख्य सचिव श्री अंजुबेन शर्मा, श्रम आयुक्त श्री अनुपम आनंद, कलेक्टर श्री तथा उपस्थित अधिकारीगण, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारीश्रीओ, सौ श्रमयोगी भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। नहीं आपको तो हम पाचड़ में विश्व नेता और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा गरीब कल्याण और सेवा सुशासन ने प्राथमिकता आपी है। मोदी सरकार की दरेक योजना केंद्र में सामान्य मानवी गरीब वर्गनो ज ख्याल राखवामां आवे छे। आवा करोड़ों सामान्य परिवार, श्रमिको, मजदूरोना आशीर्वादथी आदरणीय नरेंद्रभाई सतत त्रीजी वार वडाप्रधान तरीके देशनी सेवामांनी तक एमने मळी छे। देशना विकास माटे, प्रगति माटे परिश्रमनो परसेवो पाडता आपणा समाजना एवा बांधवो जेओ संगठित नहीं छूटाछवाया व्यवसाय में रोकायेला छे अने छतां देशनी प्रगतिनो आधार छे एवा श्रमिकोने कल्याण योजनानो लाभ आपवो ए सरकारनुं दायित्व बने छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री देशना विकासमां श्रमिकोना योगदाननो महिमा करता श्रमेव जयते सूत्र आपीने श्रमिकोना परिश्रमने पारसमणी कह्या छे। भारतीय जनता पार्टीनी केंद्रनी सरकार होय के राज्य सरकार हो, पंडित दीनदयाल जी ना हर हाथ को काम, हर काम का सम्मान मंत्र साथे श्रमिक कल्याण माटे प्रतिबद्ध है। गुजरात देशनु ग्रोथ एंजिन बन्यु छे, तेमां बांधकाम श्रमिकोनो फाळो पण अमूल्य छे। मोटा बिल्डिंग, भव्य इमारतो, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग माटे फैक्टरीज दरेक निर्माण क्षेत्रमां पायामां श्रमिकोनो परसेवो रहेलो छे अने संगठननुं सूत्र छे पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय अने लक्ष्य अंत्योदय। आवी माळखाकीय सुविधाओ, इमारतो, मकानो, प्लांट्स वगैरे उभा करवामां पोतानो परसेवोनुं सिंचन करता बांधकाम श्रमिक योगीओने नवतर भेट आपवानुं सौभाग्य आज मने प्राप्त थयुं छे। आ एवा श्रमयोगीओ छे के जे मोटी इमारतो उभी करे छे पण पोते आश्रय स्थान विहोणा छे, जेनुं कोई नहीं। तेना आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी ए वातने साकार करता गुजरातमां आपणे तेमना मार्गदर्शनमां आवा असंगठित श्रमिकोने मूलभूत सुविधा साथे काम चलावो आवा श्रमिक बसेरा योजनाथी आपवाना छे। अमदावाद, गांधीनगर, वडोदरा अने राजकोट आवा 17 श्रमिक बसेरा निर्माण थशे। राज्य सरकार श्रमिकों माटे आहार, आरोग्य, आवास अने आवक उपलब्ध करावीने तेमना जीवन धोरणना पाया मजबूत करवा प्रयत्नरत छे। ढाळ, ताप, वरसादमां काम करता बांधकाम क्षेत्रना श्रमयोगीनी विशेष चिंता श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबे करी छे। राज्यमां बांधकाम श्रमिकोने आवास साथे आहार मळे तेवी व्यवस्था पण श्रमिक अन्नपूर्णा योजना द्वारा वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शનમાં વિકસાવી છે। શ્રમિકોને 5 રૂપિયામાં
ના રાહત દરે સ્વાસ્થ્યપ્રદ ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે રાજ્યમાં લગભગ 290 થી વધુ ભોજન કેન્દ્રો પરથી 2,54,00,000 ભોજન વિતરણ થયું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કોરોના મહામારીના કપરા કાળમાં દેશમાં કોઈ ગરીબ ભૂખ્યા પીને સૂવે નહીં તેની ચિંતા કરીને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના શરૂ કરાવી છે. તેનો લાભ પણ આપણે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોને આપીએ છીએ. દેશમાં જીડીપીમાં અડધો ભાગ અસંગઠિત ક્ષેત્રના 42 કરોડ શ્રમયોગીના પરસેવો અને કઠોળ પરિશ્રમનો છે. 60 વર્ષની વયે આવા શ્રમિક પહોંચે અને વયને કારણે કામકાજ કરવા શક્તિમાન બને તો પણ તેમને દર મહિને 3,000 રૂપિયા જેવી પેન્શનની રકમ મળે છે. શ્રમિકો પોતાના જ પેન્શન પર સન્માનથી નિર્વાહ કરી શકે એવી કલ્યાણ યોજના પીએમ શ્રમયોગી માનધન યોજના આપણા નરેન્દ્રભાઈએ શ્રમિકોને ભેટ આપી છે. ગુજરાતમાં 3,10,000 ને આ માનધન યોજનાનું કવચ મળ્યું છે. ગુજરાતમાં આવા અસંગઠિત ક્ષેત્રના 2 કરોડ જેટલા પરિવાર શ્રમિકોને 21 જેટલી કલ્યાણ યોજનાના લાભ સામે ચાલીને સરકારે શ્રમિક કલ્યાણ મેળા ધન્વંતરી આરોગ્ય રથથી આપ્યા છે. બાંધકામ શ્રમિક કલ્યાણ બોર્ડ મારફતે પ્રસૂતિ સહાય યોજના, મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના, શિક્ષણ સહાય યોજના, હોસ્ટેલ સહાય યોજના, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના વગેરે સહિતની યોજનાઓનો પણ અમલમાં મૂકી છે. આવાસ આહાર સાથે અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકોના આરોગ્યની પણ ચિંતા વડાપ્રધાનશ્રીએ કરી છે. બાંધકામ શ્રમિકો તથા તેના પરિવારજનો માટે આરોગ્ય સંભાળની સેવાઓના કેશલેસ લાભ માટે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્યના અંતર્ગત જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ 3.0 સરકારમાં સાકાર કરવા નિર્ધાર કર્યો છે. ગુજરાત તો તેમના દરેક સંકલ્પને પાર પાડવામાં અગ્રેસર રહેલું રાજ્ય છે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ આપ સૌના પરિશ્રમ અને પરસેવાના યોગદાન અને સરકાર સમાજના સહયોગથી કરીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના આ પ્રેરણાદાયી ઉદબોધન માટે. અને હવે આજના કાર્યક્રમમાં સમય છે શ્રમયોગીઓને વિવિધ યોજનાના લાભ વિતરણનો. આજે આ મંચ ઉપરથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે શ્રમિકો માટે આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. શ્રમિક બસેરા પોર્ટલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદના જગતપુરમાં શ્રમિક બસેરા યોજના 15,000 શ્રમિકો માટે હંગામી આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય હોલ ખાતે બોડકદેવ ખાતે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે આ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. શ્રમિકો માટે આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત તેઓને પડતી તમામ જે તકલીફો છે ત્યાં શ્રમિક બસેરા યોજનાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રસૂતિ સહાય યોજનામાં પ્રસૂતિ પહેલા 17,500 રૂપિયા અને પ્રસૂતિ બાદ 20,000 રૂપિયા, આમ કુલ રૂપિયા 37,500ની આર્થિક સહાય મળે છે. ત્યાર પછી રાજેશભાઈ દેવજીભાઈ મહેરિયા પરિવહન યોજના અંતર્ગત તેમને પાસની રેપ્લિકા અત્રેથી પ્રાપ્ત થાય છે. લાભાર્થી રાજેશભાઈ મહેરિયા વર્ષ 2014 થી બાંધકામ બોર્ડમાં નોંધાયેલા શ્રમયોગી છે, કડિયાકામ કરે છે અને પરિવહન યોજના અંતર્ગત એએમટીએસમાં મુસાફરી માટે રાહત દરે પાસ આપવામાં આવે છે. સુરેશભાઈ પ્રભુભાઈ પ્રજાપતિ તેમને પણ પરિવહન યોજના અંતર્ગત પાસની રેપ્લિકા પ્રાપ્ત થાય છે. સુરેશભાઈ બિલ્ડિંગનું કામ કરે છે અને 2023 થી નોંધાયેલા શ્રમયોગી છે. તેઓ નરોડા ખાતે રહે છે. એએમટીએસનો આ પાસ. ત્યાર પછી હિત મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી લાભાર્થી મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી વર્ષોથી ટાઇલ્સ ફિટિંગનું કામ કરે છે અને તેમના પુત્ર હિતને બીઈઆઈટીના અભ્યાસ માટે રૂપિયા 50,000ની શિક્ષણ સહાય આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર કલોલ ખાતે અભ્યાસ કરે છે. ત્યાર પછી યશિતા પંકજકુમાર પંચાલ. પંકજભાઈ વર્ષોથી કડિયાકામ કરે છે.
અને 2014 થી બોર્ડમાં નોંધાયેલા શ્રમયોગી છે તેમની દીકરી યશિતાને બીફાર્મના અભ્યાસ માટે રૂપિયા 50,000ની શિક્ષણ સહાય આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મીના કનુભાઈ રાવત. લાભાર્થી કનુભાઈ બાંધકામ ક્ષેત્રે કામ કરે છે અને તેમની પુત્રી મીનાને ધોરણ 10માં નિવાસી શાળા અભ્યાસ માટેની સહાય રૂપિયા 16,500 પ્રાપ્ત થાય છે.